فاخترن نبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة إذ وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا أمته صفية ذات ابتداء وقبل هجرة نبي إسراء من مكة الليل لكل يسرى وبعد إسراء يرد للسماء ترى النبي رب كلما بغير كيف ونسر وافترت عليه خمسا بلغ سنا فرت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسات بلا امتراء وقال صديق بتصديق له وبالعروج سكوا فأهله وهذه عاقبة مختصرة ولأوامي صلاة ميسرة لازم تلك أمل مرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم وآله وأصحابه وكل مرشد وكل من بخدمته يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل تاريخها لي جمل سمعتها عاقبة الأوام بواجب في الدين بتمام سمعتها عاقبة الأوام بواجب في الدين بتمام يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتدير الحمد لله علي وهدي فرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم كبيرة في علمي إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن التفي والله أرجو في قبول العمل ونفى منها ثم غفل زلالي أقسام حكم العقل من محالة هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهموا نهت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمهال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق الرسله عليه منتهية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل لانتفاء في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى للغير وحدانية علية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم
لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائه حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دوام ما عدا الحياة فعلم الجزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى روها قادمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره الجل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والبلدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل سكين العلماء وخلص قلب من الأغيار بجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال مع عليم الكمال ربي لا تطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهم زل العمى واختم بخير يا رحيم الرحماء تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma istighna'uhu, adapun terkayanya Allah, artinya tak berajak Allah. Tu lepas Allah Ta'ala, tak bergantung ia Allah, lepas serba-serbi. Itu makna terkaya ia Allah, tak berajak ia Allah, lepas serba-serbi ia Allah. An kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang selainnya, selain Allah. Fayujibu, maka terheret reti. Fayujibu, maka terheret retilah lahu, baginya Allah Ta'ala tu al-wujuda, akan mesti ada. Tu maka heret reti dalam perut kita kata mesti bagi Allah Ta'ala tu wajib ada, wujubul wujud, atau wajibal wujud, mesti ada. Wal qidamah, dan sedia. Wal baqa'a, dan kekal. Wal mukhalafatahu lil hawadisi, dan tak serupa ia Allah akan segala yang baharu. Wa qiyamahu binafsihi, dan adanya Allah Ta'ala cara-cara zat. Tu reti kata terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang lain, tak berajaknya Allah Ta'ala tiap-tiap barang lain, mesti dia wajib ada, mesti dia sedia, mesti dia kekal, mesti tak serupa ia akan yang baru, dan mesti dia tu zat. Gitu. Kerana apa ni ilat? Tapi ilat ni awak mari mukhalafah lalu dah. Tu kerana wujud kita bakar tu nyata sungguh lah. Kalau Allah mungkin ada, harus tiada. Bermakna ada dia tu berhajat kepada yang mengada. Bila kata berhajat pada yang mengada, maka tidak terkaya lah dia, tak lepah lah dia. Sedangkan kata Tuhan tu mesti terkaya, ghani mutlak. Tu kita orang lagi hak wujud tu dah. Kita bakar tu tafsir bagi wujud dah. Kalau Allah Ta'ala ada, dia baru ada, maknanya ada dia mula aku tak ada. Tu al-wujud ba'dal adami, al-mawjud ba'dal adami, ada kemudian daripada tak ada. Mana nak ada dia tu berhajat kepada yang mengada kak? Bakak pun gitu juga. Berhajat kepada yang merubahkan dia. Idzan tafal qidamu intafal baqa'u aidan. Bila ternafi qidan, ternafi bakak juga. Nanti tak mari wujud qida bakak tu. Dua mari lalu ilaknya mukhalafatahu. Kenapakah mesti Allah Ta'ala tu bila sebut kata dia terkaya, tak berajak, lepas serba-serbi daripada yang lain, mesti tak serupa ia Allah akan yang baru? Idh law ma sala syai'an minha, kerana jikalau menyerupai la ia Allah akan sikit, akan sesuatu, akan sedikit sesuatu, minha daripadanya, daripada yang baru. Minha ay minal hawadis. Kalau sikit ya Tuhan serupa dengan yang baru. Ada mari ko tak ada ke? Ada dia harus ada mungkinul wujud, bukan wajibal wujud dak. Atau kita kata terima binasa. Tu orang panggil serupa yang baru dah lah tu. La lazima tu jawab bagi lau. La lazimahu, nescaya melazimilah ia Allah, ma lazimaha, akan barang yang melazimikan dia yang baru. Tu gapo dia benda hak mesti bagi yang baru, bayan pada kata ma minal iftiqari, daripada berhajat, tak lepah. Mana berhajat ni mana tak lepah. Sebuah serbi tak lepah.
nak bergerak, nak kelip mata, nak uyada, nak berak, kau nak ketut, kau gapo, semuanya tak lepas dengan Tuhan. Itulah yang baru. Jadi kalau Allah Ta'ala tu menyerupai ia akan yang baru, sikit sesuatu daripada yang baru, kalau gitu dia barulah. Maka mestilah bagi Allah tu akan barang yang mesti baginya yang baru. Apa barang yang mesti baginya baru? Minal iftiqari, daripada berhajat. Wahwa, padahal ia al-iftiqaru tu, berhajat Allah Ta'ala, tak lepas Allah Ta'ala ke yang lain. Berhajat Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang selain daripada dia tu, muhalun ay mustahilun imtina'un, tertegah. Tak terima. Kalau Allah tu berhajat kepada yang lain, makna Allah bukan Tuhan. Yang lain yang dia berhajat itulah Tuhan. Yang menjadikan dia ke? Yang merubahkan dia ke? Sedangkan Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Itu dia panggil Tuhan. Al-istirnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu. Terkayanya daripada tiap-tiap barang lain, dan barang yang lain tu semua berhajat kepadanya. Dan berhajat tiap-tiap yang lain tu kepada dia. Mana tak boleh lepas, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Dia lepas serba-serbi, maka moga lain tak boleh lepas dengan dia. Bila sebut kata dia lepas serba-serbi daripada lain, makna dia wajib ada. Dia mesti sedia. Dia mesti kekal, mesti tak serupa akan yang baru. Kalau serupa sesuatu sedikit daripada yang baru, Tuhan ni, Allah ni, nescaya mesti bagi Allah tu akan barang yang mesti bagi yang baru. Gabar dia iaitu berhajat. Padahal berhajat tu ialah mustahil. Perkara tentu tidak lagi dak pada hak Allah Ta'ala. Kenapa tertegah? Tentu tidak. Karena bahawa Allah bukan Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, bagaimana boleh jadi Allah ni? Tu tengok. Cara ulama susun kita nak mikir. Walau qama ni ni atah pada kata lau masalah dah. Tu atah pada kata lau masalah. Ilak pada kata apa ni? Ilak pada kata qiyamahu binafsihi. Fayujibu lahu ta'ala qiyamahu binafsihi. Bila sebut kata terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang lain, maka terheret reti mesti bagi Allah Ta'ala tu ada bahasa zat. Ada cara-cara zat. Qiyamuhu Ta'ala binafsihi tu ada cara-cara zat. Kenapa? Izlau qama bighairihi. Jikalau ada dia dengan yang lain. Mana ada dia tu menupai akan yang lain. Wa emma kalau dia sifat, dia menupai akan yang lain. Maka kalau dia sifat, dia tidak boleh bersifat dengan sifat wujudi selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudi. Itu dalam perbahasan qiyamuhu binafsihi, ingat dulu sifat wujudiyah ni tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Mana contoh kudrat. Kudrat tak boleh bersifat kudrat. Kalau kudrat boleh bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat yang ada di kudrat kamu boleh bersifat kudrat. Apa bela tak selesai. Itu dia panggil tasasul. Tu. Jadi kalau Allah tu ialah satu sifat yang ada di zat, bermakna Allah tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basak, kalam. Bagaimana Allah ni jadi? Bukan Allah yang mengada. Zat Allah Ta'ala tu upaikan dia tu. Itu maknanya qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, bukan mana bangun cacat diri. Dengan mana ada Allah bahasa-bahasa zat, cara-cara zat. La yahtaju ilal mahalli, tidak berhajat kepada mahal. Mahal sini bukan mana tempat, bukan. Ada yang ngajar sifat 20 hari tiup ya dah. Allah qiyamuhu binafsihi, apa makna? Tak berhajat kepada tempat. La yahtaju ilal mahalli ay makanin, kata. Allah maujudun bila makan. Tu bik waktu tak kena tu. Allah maujud bila makan tu duk syarah dalam mukhalafah. Qiyamuhu Ta'ala binafsihi bukan nak syarah makan tempat tu, bukan. La yahtaju ilal mahalli ay zati. Tidak berhajat pada tempat ini, tidak berhajat pada zat. Kerana Tuhan tu bukan sifat. Kalau hak berhajat ke zat tu ialah sifat. Itu. Apatah lagi jisim atau arak, tu lagilah berajak kepada yang menjadi yahtaju ilal mukhassisi, la yahtaju ilal fa'ili. Maka Allah Ta'ala la yahtaju ilal mahalli ay zati wa la yahtaju ilal mukhassisi ay fa'ili. Tak berajak tu.
Kenapa? Karena dia zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Bukan dia satu sifat yang ada di zat. Apatah lagi jisim atau arwah. Walau qahang, karena tu dia kata jikalau walau qama bi ghairihi, jikalau berdiri dengan yang lain. Artinya jikalau ada Allah Taala tu bahasa sifat, apatah lagi jisim atau arwah. Gitu begitu. Lakana tu jawab bagi lau, nescaya adalah ya Allah tu muftaqiran. Jadi berhajat ia, tak boleh lepaslah ia ila zalikal ghairi, kepada demikian itu yang lain. Kalau dia tu sifat, maka dia tak boleh lepas dengan zat. Kalau dia tu jisim, walau tak boleh lepas, walau dia lepas dengan zat, kerana jisim tu bawa kakak diri dia sendiri, tak lepas daripada zat yang lain. Tapi tetap dia yahtaju ilal mukhassih, dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Kalau arah engkau lagi sangat, yahtaju ilal mahalli wa yahtaju ilal mukhassih. Tengok. Kalau Tuhan tu orang panggil sifat, apatah lagi jisim atau arah, maka lakana muftaqiran ila zalikal ghairi. Nescaya adalah Allah Taala, jadilah Allah Taala tu yang berhajat kepada, tak boleh lepas kepada demikian itu yang lain. Sama ada zat atau yang menjadi atau kedua-duanya sekali. Itu. Maka kerana tu bila sebut kata Tuhan terkaya daripada tiap-tiap orang lain, tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada yang lain, maka mesti terheret reti dalam perut kita. Pastilah. Tiket tu dia panggil lazim dah. Mesti Tuhan tu wajib ada, sedia, kekal, tak serupa akan baharu, ada bahasa-bahasa zat, cara-cara zat. Gitu. Wa yujibulahu. Atah pada kata yujibulahu ta'ala deh. Ai amma istighna'uhu an kulli ma siwahu. Adapun terkayanya Allah Taala, tak berajak Allah Taala daripada tiap-tiap barang yang lain, lepas serba-serbi daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah tu. Yujibulahu, fayujibulahu, maka memesti terheret reti wajib baginya Allah Taala aidan juga at-tanazzahu 'anil naqaisi, akan tersucilah daripada segala kekurangan-kekurangan. Pastilah lepas tersuci Allah Taala 'anil naqaisi, daripada segala segala kekurangan. Wa huwa, dan ia at-tanazzuhu 'anil naqaisi ni, tersuci Allah daripada segala kekurangan, yastalzimu, memperlazimlah, memperwajib, memestikan apa? Wujubas sam'i, akan mesti zat Allah bersifat dengan pendengaran atau pendengar, wal basari, akan penglihatan atau pelihat, wal kalami, dan akan perkata atau perkataan nafsi. Tu mestilah. Tu watanazzuhu deh. Nak atah mana ni watanazzuhu ni? Watanazzahu lah. Tak. Atah pada kata tanazzahu tadi. Bila sebut kata terkayanya Allah Taala an kulli ma siwah. Bila sebut kata amma istighna'uhu an kulli ma siwahu. Adapun terkayanya Allah Taala daripada tiap-tiap barang selainnya Allah. Fayujibulahu aidan, maka memestilah baginya Allah tu aidan juga at-tanazzahu 'anil aghradi fil af'ali wal ahkami. Tersuci Allah Taala daripada segala tujuan-tujuan keuntungan yang kembali pada Allah, fil af'ali, pada segala perbuatan-perbuatan Allah, wal ahkami, dan segala hukum hakam Allah Taala. Faham tak? Tu tersucinya Allah Taala daripada segala tujuan-tujuan keuntungan. Aghraq ni makna gharak, jamak daripada gharak, segala tujuan-tujuan macam kita buat apa ada gharak, ada tujuan, faedah kembali pada diri kita atau pada orang lain, bukan buat ni dah dengan tak ada tujuan gitu. Allah Taala setiap perbuatan dia atau hukum hakam dia buat bukan ada gharak,
Gharak ni makna tujuan, keuntungan, faedah yang kembali pada Tuhan tidak. Kalau gitu sia-sia lah. Tak, bukan sia-sia. Tu am hasiban apa dalam Quran sebut tu, khalaqnakum abasa, apakah engkau sangka kata kami jadikan kamu tu sia-sia? Abasa? Tak. Apa tu? Apa? Setiap perbuatan Allah dan segala hukum hak Allah dicelah di antara gharak dan abas. Celah antara tujuan, keuntungan, faedah kembali pada diri seorang dengan sia-sia, itu orang panggil ada hikmah. Setiap perbuatan Allah dan hukum hakam Allah ada hikmah itu. Jadi tersucinya Allah Ta'ala tu daripada segala tujuan-tujuan, keuntungan, faedah yang kembali kepada Tuhan, fil af'ali wal ahkami, pada segala perbuatan-perbuatan Allah dan segala hukum hakam Allah. Mesti juga gitu. Tuh. Wa illa, dan jika tidak lagu tu. Jika tidak. Tu bila sebut kata Allah Ta'ala tu terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Tiba-tibanya tu tidak mesti bagi Allah Ta'ala tu tersuci daripada segala kekurangan, dan tidak mesti orang panggil tersuci daripada tujuan-tujuan faedah yang keuntungan kembali kepada Tuhan pada setiap perbuatan dan hukum hakam. Lakana muftakiran, nescaya adalah Allah Ta'ala tu, jadilah Allah Ta'ala tu muftakiran, yang berhajat, tak boleh lepas, ila kepada ma yutakamalu, kepada barang yang melengkapi, yang menyempurnakan Allah Ta'ala bihi, dengan dia, dengan ma, min zalikal gharadi, daripada demikian itu. Gharak tu min zalikal gharadi itu bayang pada kata ma tadi. Tu. Ya. Jadi Tuhan tu, kalau dia tu tidak tersuci daripada segala kekurangan, kita kata Tuhan tu bersifat ngap pekak, buta, bisu, maka dia tak boleh lepas lah berhajat kepada mereka yang melengkap atau menyempurnakan, menghilangkan kekurangan di zat dia. Atau kita kata dia tu tidak tersuci daripada segala tujuan-tujuan, keuntungan, faedah yang kembali kepada diri dia pada tiap perbuatan dan segala hukum hakam dia. Kalau gitu dia tu sentiasa berhajat lah kepada apa? Kepada gharak, faedah yang dia akan ada tiap-tiap perbuatan dia. Baru dia sempurna gitu. Kau gitu buat kerja, tiba-tiba orang tak bayar gaji. Rasa sempurna tak? Rasa nak marah tak? Kau tak apa? Tak apa lah, nak saya kerja lillahi ta'ala lah, kau ni susu bata buat kerja melah seming kagak apa. Tuan nak bayar, tuan tak nak bayar, sudah. Tu bukan kerja, panggil hamba kali batak panggil. Betul tak? Jadi setiap orang buat kerja tu mesti dia nak gharak dia, tujuan dia gaji. Baru dia rasa sempurna. Kalau Tuhan tu kerja dia lagu tu, maka tak lepas dia dengan gharak dia. Faham tak? Dia nak keuntungan kelik ke dia, maka tak lepas dia panggil itu. Tu tengok. Wa adama ni atas berkata tanazzahu tadi. Atas ada situ lagi. Maknanya pasal supaya bab baru amma istighna'uhu an kulli ma siwahu. Adapun terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain. Sebut kata Tuhan tu tak berajak gapo-gapo. Fayujibu lahu, memestikan terheret reti dalam hati kita, wajiblah bagi Allah Ta'ala tu adama wujubi fi'li syai'in, akan ketiadaan mesti, ketiadaan wajib satu perbuatan, mengerjakan satu perbuatan, sikit daripada perbuatan, minal mumkinati au tarkihi, daripada segala mungkin atau meninggalkan dia perbuat. Tak wajib. Bila sebut kata Tuhan tu lepas sebuah serbi, terkaya dia, tak berajak apa-apa dia, terheret reti juga dia dalam hati kita, terheret reti dalam hati kita, tiket turut dalam hati kita lah tu. Mesti Allah Ta'ala tu tak wajib memperbuatkan sesuatu pun daripada mungkin, atau tak wajib meninggalkan perbuat sesuatu pun daripada mungkin. Patut orang panggil dah harus ya. Tu lagu tu. Kalau wajib Tuhan buat mungkin makhluk ni, kalau gitu tak lepas Tuhan. Tuhan mesti buat, kena buat. Tak buat siap najis masuk neraka kena dak tu ni. Orang panggil apa? Wajib syarak kalau gitu. Maknanya Tuhan tu ada tekanan atas dia.
Kalau kita kata wajib akal, Tuhan boleh kena buat makhluk ni. Wajib akal. Mana makhluk ni? Wajib akal juga. Tak terima nak kata tak ada. Nah, betul tak? Nah, kerana wajib akal tu kan ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Nah, perkara yang tidak dapat ditasawur, tidak boleh digambar pada akal, tak adanya. Mana perkara tentu ada. Kalau Tuhan wajib akal buat makhluk ni, mana makhluk ni jadi wajib akal tak? Tak terima nak kata tak ada. Tak ada surat beranak kita. Ada sedia kala, tak ada mula bagi ada. Gitu. Kalau kata wajib syarak, mana ada tekanan atas Tuhan? Tak lepas Tuhan lagi tu. Nah, Tuhan kau tak lepas gitu, bukan Tuhan gitu. Ha, tengok. Wa adama kauni syai'in, wa adama ni atas lagi sana-sana tu. Ha, tanazzahu tadi. Ha, nah. Atas situ lagi. Ha, tu. Adapun terkayanya Allah amma istighna'u an kulli ma siwahu. Adapun terkayanya Allah Taala lepas serba-serbi ya Allah Taala daripada tiap-tiap barang selain daripada Allah Taala tu. Fayujibulahu, maka terheret reti dalam perut kita, dalam hati kita, terfaham reti dalam perut kita, dalam hati kita, mesti baginya Allah Ta'ala tu ada makauni syai'in, akan ketiadaan kauni syai'in, akan ketiadaan keadaan sesuatu sikit pun minal mumkinati, daripada segala perkara mungkin makhluk ni, yu'athiru, memberi bekah ia syai' minal mungkin ni, sikit pun sesuatu pun daripada mungkin tu, biquwwatin, dengan kekuatan, au da'aha, yang telah meletak menjadilah ha akan dia quwwah Allahu, oleh Allah, fihi fi syai' minal mungkin tadi. Tu. Tu. Bila sebut kata Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap barang lain, lepas serba-serbi, tak berajak gapo-gapo Tuhan ni kepada selain daripada dia, maka mesti terhenti dalam hati kita kata mesti bagi Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun daripada mungkin ni mampu memberi bekah pada manfaat mudarat dengan kuah yang dijadikan akan kuah tu oleh Allah padanya, pada mungkin tadi tak ada. Kalau tidak dia mana? Wa illa, dan jika tidak lagu tu, lam yakun, nescaya tidak adalah ya Allah Ta'ala mustaghniyan, terkaya lepas serba-serbi an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang lainnya. Jadi kalau Tuhan nak bagi kenyang pada hamba, nah, lagu mana? Tuhan ni kena jadikan kuah kepada nasi itu, kekuatan, power pada nasi yang mampu memberi kenyang. Kalau tidak, Tuhan tak mampu nak bagi kenyang pada hamba. Kalau gitu lepas tak Tuhan gitu? Tak lepas Tak lepas Tuhan lagu tu. Tuhan kan lagu tu. Tengok. Ni nak ayat kemahnya akidah Asy'ariyah. Nah, kemahnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu kalau kita kata apa ke dia? Nah, kipas ni Tuhan jadikan dia tu kekuatan yang mampu memberi angin. Ekor ni Tuhan jadikan kekuatan yang mampu memberi sejuk. Dengan sebab kita kata lagu tu, bermakna kita telah mengiktikadkan Tuhan tu tak terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Maknanya Tuhan tak layak jadi Tuhan. Bukan Tuhan. Kenapa? Ternafi hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Al-istighna'u an kulli ma siwahu. Terkayanya Tuhan daripada tiap-tiap barang lain. Mana lepas serba-serbi. Tak lepas Tuhan lagi tu. Apa? Sebab kalau Tuhan nak beri angin, Tuhan kena jadikan, Tuhan berhajat kepada apa? Kipas. Mana? Tuhan kena bagi pada kipas ni kuah. Barulah kita dapat angin. Padahalnya kalau Tuhan nak bagi angin, boleh tak tanpa kipas? Boleh tak tanpa kipas? Boleh? Boleh ya. Sebab bukan kipas beri angin. Kalau Tuhan nak beri sejuk, boleh tak tanpa aircon? Boleh. Kalau Tuhan nak beri sihat, boleh tak tanpa Panadol, tanpa vaksin? Boleh. Nah, itu makna Tuhan lepas. Jadi kalau kita kata Panadol, vaksin, nasi, apa sahaja makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala jadi dah power dia yang mampu memberi sehat, memberi sejuk, memberi angin, memberi kenyang kepada kita. Bermakna automatik kita kata Tuhan tu berhajat kepada benda-benda tadi. Tak? Tuhan nak beri kenyang kita, Tuhan kan ada ke nasi. Manalah nasi ni, adulah, sudahlah tak ada nasi, dah jam pergi habis dah weh nasi. Cie ke hamba aku, mati ke bulurai dia. Tak. Itu ni. Tu sebab tu raja tiap hari duk pergi nasi ke apa roti kandung. Orang mukmin tu hawi kenyang dengan tahlil zikir. Nah, boleh. Kenapa? Karena nasi itu tidak ada kuah yang mampu memberi bekal. Tak ada. Hanya di sisi hukum adatnya, di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Gitu yang etika tu. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sehat. Nah, di sisi kita tu apa? Pasal kipas, Allah jadikan angin.
Di sisi kita pasal lampu, Allah jadikan cerah. Di sisi kita pasal aircon, Allah jadikan sejuk. Gitu. Faham tak? Bukan dengan aircon Allah jadikan sejuk. Dengan kipas Allah jadikan angin. Dengan lampu Allah jadikan cerah. Dah, okey itu. Salah itikad gitu. Kalau itikad gitu ya jadi Mu'tazilah lah mu. Automatik pada maknanya mu kata Tuhan tu tak boleh lepas dengan bagai-bagai lagu ni. Kipas, aircon ke apa mu tak, Tuhan pun tak boleh lepas. Mu pun tak boleh lepas, Tuhan pun tak boleh lepas. Berebut dengan Tuhan pakat duk beli kedai Cina. Aircon, kipas gitu ah. Hak tak boleh lepas dengan aircon, dengan kipas, dengan penado, dengan nasi ni siapa? Tuhan ke kita? Kita tak boleh lepas dengan nasi, tak boleh lepas dengan kipas. Tak ada kipas weh, pergi cari kipas. Tak ada aircon rosak weh, pergi SB. Kita hak tak boleh lepas bukan Tuhan. Tuhan lepas serba-serbi. Faham tak? Tu lagu tu. Tekak biar betul. Nak makan api dengan makan nasi gitu. Tapi tak kapil lagi ni sebab apa? Sebab dia kata Tuhan yang menjadi power tadi. Bid'ah dalalah. Pada kufurnya khilaf ulama. Maturidiyah, ulama Wara' an-Nahri. Ulama Samarkand, ulama Maturidiyah kata kafir kat lagi ke. Tapi kau Rajah kata tak kafir lagi sebab apa? Masih mengisbatkan Tuhan tu menjadikan kuwah tadi. Faham tak? Tu tapi sesat, ya sesat. Sepakat bid'ah dalalah. Sebab apa? Secara tidak sedar ni dia telah mengatakan Tuhan tak layak jadi tu Tuhan. Sebab apa? Tak lepas Tuhan. Sedangkan ke hukum ketuhanan mesti Tuhan tu kena lepas istirna, ghanil mutlak, terkaya daripada tiap-tiap benda lain, tak berajak apa-apa dia. Tiba-tiba nak awi kenyang mamak, Tuhan duk cari nasi. Manalah nasi ni? Sudahlah tak ada dah nasi. Sial ke mamak mati bulu gitu. Gitu ke? Jemput nasi. Ni. Ceng jadikan power di nasi. Mampu memberi kenyang. Mamak pun makan. Siapa beri kenyang? Nasi memberi kenyang dengan sebab kuah kekuatan power hak telah Tuhan jadikan. Gitu. Mamak pun lega, Tuhan pun lega. Selamat ada nasi. Gitu. Jadi mamak dengan Tuhan lebih kurang apa? Berajak ke nasi belaka gitu. Sedangkan Tuhan ni lepas tu tak? Hak tak lepasnya mamak tu cari nasi liu-liu. Tuhan lepas dia tak berajak ke nasi. Tuhan nak jadi mamak kenyang tanpa nasi boleh. Mamak sebut la ilaha illallah. Di sisi dia sebut la ilaha illallah, Tuhan jadi kenyang. Saudara, warna kenyang pelik ni. Harus tak pada akal. Harus. Gitu Dia kemah yang tikak tu. Yang dajal tak khabar ke. Kaifa, bitapakah begitu? Bitapakah Tuhan tidak terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya? Wa huwa padahal ia Allah al-ghaniyyu bil itlaqi. Ialah zat yang maha kaya, zat yang tidak berajak gapo-gapo, zat yang lepas serba-serbi. Daripada tupai benda lain hak tupai dia. Dia tu ghani, zat yang maha kaya bil itlaqi ay bila qaidin, dengan itlaq tanpa kait. Bukan kaya dengan sebab harta tu kait dia panggil. Kaya dengan Tuhan kaya bil itlaq, ghani mutlak dia panggil. Bila qaidin tanpa kait. Tu Tuhan wa huwa padahal ia Allah al-ghaniyyu bil itlaqi, ialah zat yang maha kaya dia dengan secara itlaq ai bila qaidin tanpa kait. Kaya dengan sebab sebagai apa benda tidak. An kulli ma siwahu, kaya-kaya tadi tu daripada tiap-tiap barang siwahu selain Allah Taala. Habis situ. Tu. Itu kok balik apa? Hukum ketuhanan yang pertama. Hukum ketuhanan ada dua. Satu zat yang kita nak tasdik ke dia tu Tuhan, mesti kita kena tasawur dulu apakah makna ketuhanan. Tu. Apa makna ketuhanan? Satu zat kita kata, dia ni Tuhan lah ni kalau gitu. Tuhan tu berapa? Tu tasawur dulu. Tu panggil hukum ketuhanan. Ketuhanan tu ialah ni orang panggil hukum ketuhanan. Tasdik dulu orang panggil gambaran bagi ketuhanan tu lagu mana? Apanya? Satu zat mustaghniyan an kulli ma siwah, al-istighnahu an kulli ma siwah, wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu orang panggil ketuhanan, hukum ketuhanan. Zat yang nak mengaku dia Tuhan mesti kena ada dua hukum ketuhanan. Ni mana? Dia tak berajak gapo-gapo, terkaya dia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Mana dia tak berajak gapo, lain daripada dia semua berhajat, tak boleh lepas sebuah serbi dengan dia berlaku. Itu. Kalau ada dua hukum ni, Tuhan tu panggil. Sebab tu daripada dua hukum ketuhanan ni, tubiklah sifat 20 tadi. Itu.
Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala fahuwa yujibu lahu ta'ala al-qudrata wal iradata wal ilma wal hayata wal wahdaniyata. Tuh. Sikit lagi dah. Siapa ke wa amal jumlah tu itu ada sampai situ. Nak habis dah ni. Pani khatimah dah kita ni. Tak ada cara seluding lah. Pani masuk tasawuf pula. Khatimah ni Syekh Dardir, Syekh Ahmad Dardir Al-Azhari, dia bawa tasawuf sikit. Mana zikir? Fa aksiran min zikriha bil adabi. Nah tu. Lepas kita reti dah makna la ilaha illallah, dia suruh kita tu perbanyakkan zikir. Tarqa bi hazza zikri a'la rutabi. Dah. Tu supaya naik dengan sabak musabak kita tu banyakkan zikir la ilaha illallah, naiklah a'la rutabi, kepada setinggi-tinggi martabat. Itu duk cara tasawuf dah nanti. Kita nak habis dah ni. Tu maknanya boleh lah nak cadai-cadai duit buat visa kau gapo muka hotel kita tu. Kira tak? Tu lagu tu. Angin hotel kita tak ada gapo sekarang macam biasa dah sini. Hotel kita tak boleh kena happy lah. Tu pizza, Kentucky, McDonald, kena wi jamu belaka. Dia katakan wa amma iftiqaru, adapun iftiqar. Iftiqar ni bukan sifat Tuhan ni. Kena faham molek. Istighna itu memang hak Tuhan. Rani tu memang hak Tuhan. Iftiqar ni hak makhluk. Berhajat ni hak makhluk. Lepas tu hak mana hak Tuhan? Iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi tu hak Tuhan. Tak boleh lepas tiap-tiap selain daripada Tuhan tu kepada Tuhan, tu hak Tuhan. Adapun tak boleh lepas, hak tu makhluk. Ni. Ana faham molek. Baknya orang duk cakap yang mudah. Apa hukum ketuhanan dua? Tuhan ni mesti dia istighna, mesti dia iftiqar. Yang gitu. Mesti dia terkaya, lepas tu mesti dia tak boleh lepas pula dah. Mesti dia lepas, mesti dia tak boleh lepas. Kok mana gitu? Mesti dia istighna, mesti dia iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Yang gitu. Baik tak? Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala, dan adapun berhajat, yakni tak boleh lepas, fakir, tak boleh lepas tiap-tiap barang selainnya Allah tu kepadanya Allah. Jawab bagi amma, fahuwa, maka ia Allah tu yujibu, mestilah reti dalam kepala otak kita, dalam hati kita, iktikad mari dalam perut kita, faham reti dalam perut kita, iktikad mari dalam hati kita, yujibu lahu, mesti baginya Allah Ta'ala, wajib baginya Allah Ta'ala tu, di zatnya ada sifat al-qudrata, sifat perkuasa, wal iradata dan penentu, wal ilma dan pengetahuan, wal hayata dan penghidup, wal wahdaniyata dan bersangatan keesaannya Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan. Mestilah. Tu tengok. Kenapa mesti? Ilak pada kata yujibu. Lima taqaddama, kerana barang yang telah terdahulu ai zikruh lah, telah terdahulu pada sebut. Tapi nak nyata lagi sini. Gapo ma tu? Lima taqaddama, kerana barang yang telah terdahulu pada sebut. Bayan pada kata ma, min, daripada, anna ta'addudah. Tu. Kalau gitu yang ambil hak wahdaniyah saja. Kalau kita nak buat akal, kudrat, iradat, ilmu, buat sendiri tak apa. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan perkuasa, penentu dan pengetahuan, kira-kiranya ada tak selain daripada Tuhan tu berajak ke Tuhan? Ada. Orang lemah berajak ke dia. Kita berajak ke orang lemah. Ni hak makhluk, fikir hak makhluk juga dah. Ia tak gerak nak angkat batu pun tak gerak, lupuh. Kita duk minta tolong dia. Mari tolong angkat batu rumah saya. Ia lupuh. Siapa hak bodoh dah ni? Siapa hak benga? Hak lupuh ke kita? Kita lah apa duk berajak kau lupuh nak angkat batu-batu apa? Dia lemah. Dan orang lemah kita tak berajak dah. Betul tak? Pak kalau Tuhan lemah boleh panggil Tuhan. Ada lah. Maka kerana tu mesti dia bersifat dengan kudrat. Mesti dia ada sifat perkuasa,
Wal irada, penentu mesti dah. Kalau dia buat dengan tak tentu, tak ada berlaku banjir ni. Betul tak? Tak ada berlaku banjir ni. Hak sedia kalau hak orang panggil adat sedianya. Adat sedia berapa tahun tak banjir? 10 tahun. Nak kata adat ni setahun adat dah. Nah, setahun berlalu adat. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tak pernah banjir. Banyak banjir. Tu kata Tuhan buat dengan tentu. Tuhan nak banjir tu. Faham tak? Tuhan tentu sedia kala lagi tarikh ni, tanggal ni, hari ni aku nak buat banjir. Maka bila siapa puya dia masa-masa pak Tuhan buat. Fa'alul lima yuri. Bukan buat dengan babuk, dengan nyanyuk, dengan lara, dengan ikrah tergagah. Itu beratlah kalau gitu. Faham tak? Tu. Kalau buat dengan nyanyuk. Bangun tidur pagi esok, hari ni kepala duduk atas. Bangun pagi, kepala duduk bawah pula dah. Tu nyanyuk jadi gitu. Ada gitu? Ada? Pernah bangun kepala duduk bawah. Jubur pula lah kat atas. Ada gitu? Gitu kah? Dah. Tu tengok dah. Artinya Tuhan buat, dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Pak gapo hak dia tentu tak tentu, dia tahu tak? Dia tahu tak? Tahu sedia kala lagi. Kalau dia tak tahu mana bodoh. Nah, bila Tuhan tahu Firaun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal kafir, sedia kala lagi Tuhan tahu. Bukan nanti nak mati, nyanyo Firaun kafir lah dia, tak ada lah kita usaha. Gitu kan Tuhan? Okey, Tuhan sedia kala lagi tahu. Tak terdahulu jahil ilmu Allah Taala. Kalau dia tak tahu, bagaimana dia nak tentu? Tak? Ini secara ta'akul. Secara ta'akul akal. Pak kalau dia tak ada sifat berhidup, artinya mati. Pak kalau mati ada sifat kudrat iradat ilmu. Ada? Cari hak mana hak sidik-sidik. Dulu-dulu. Lah ni. Kalau mati, ada lagi orang duk ngaji aja. Ada dah. Hak alim-alim. Hak kuasa-kuasa, hak hebat-hebat. Tengku Dua Ramai Perdana Menteri. Dia minta projek dengan kubur Tengku Dua Ramai boleh? Tolong Tengku Dua Ramai. Sayang Tengku ke Perdana Menteri. Mati dah dia. Ada kudrat iradat ilmu? Ada? Tak ada. Maka mesti kena hidup. Kerana tu orang panggil sifatu syartin. Ta'akuli. Atau sifat syarak. Ta'akul sengoti. Syarak sengoti pada ta'akul akal. Atau ka'anna syart. Seolah-olah syarak fil waqi'. Gitu dah. Kalau tidak, tak ada tu. Orang tak berajak. Tuhan, makhluk tak berajak lah. Barang lain pada Tuhan tak berajak ke Tuhan. Itu dah. Lalu sini awak mari hak wadah niat sah. Mana? Min anna ta'addudah. Daripada bahawa sesungguhnya berbilang-bilang itu yujibul ajza, memestikan akal lemah. Ayalah dah. Kita belajar dah ke? Dalam burhanut tamanu, burhanut tawaru. Kalau Tuhan tidak sah. Kalau Tuhan tidak sah, pasti berbilang. Paling kurang berbilang, dua. Ada kalanya dia pakak, ada kalanya balah. Kalau balah, kau lagi sangat tak ada kena bicara dah. Nah, kalau dia pakak, lemah kedua-dua. Kayak kita, itu dah kan? Kita bahas dah. Lemah kedua-dua. Lemah salah satu, lemah kedua-dua. Bawa jadi tak ada alam ni. Tu. Sebab tu Tuhan kata, lau kana fihi ma'alihatun illallah, la fasadata. Tu. Memestikan akal lemah. Tu wa yu'khadhu minhu ay wa yufhamu minhu, dan difahamkan juga daripadanya, daripada berhajat tiap-tiap barang selainnya Allah kepada Allah tu difahamkan juga hudusul alami bi asrihi. Tu difahamkan bila sebut kata berhajat tak boleh lepas selain daripada Allah, walau sebesar zarah sekalipun, kumai sekalipun tak boleh lepas dengan Tuhan. Dipehar daripada perkataan itu, ibarat lagu tu apa? Hudusul alami bi asrihi. Baharu sekalian alam ni dengan keseluruhannya. Semua sekali. Tak ada terkecuali wala satu pun. Arash, qalam, luh mahfuz, syurga, neraka, malaikat, sebut gapo dia makhluk Tuhan, semuanya baharu. Itu sebab tu. Kafir siapa i'tikad koding alam macam falsafah ke? Ya'taqiduna bi qidamil alami, mengiktikad mereka itu falsafah dengan koding alam ni. Itu kafir pak ya. Itu. Itu difahamkan bila sebut kata, difahamkan juga, terheret reti juga dalam kepala otak kita bila sebut kata semua makhluk barang selain daripada Allah tu, masih wallah tu semua iftiqaru ila Allah, berhajat tak boleh lepas kepada Allah. Faham secara automatik juga, maknanya selain daripada Allah semua mesti baharu.
Nah, semua mesti baharu. Tak ada satu pun hak qading. Hanya Allah je hak qading. Gitu. Wa nafyu ta'siri syai'in minhu bit-tab'i aw bil illati. Tu atah pada kata hudusu. Ai wa yu'khadhu minhu juga. Dan difahamkan wa yu'khadhu ai wa yufhamu dah. Wa yu'khadhu dan diambil, yakni diambil faham. Ai wa yufhamu dan difahamkan daripada kata berhajat, tak boleh lepas sebuah serbi selain daripada Allah kepada Allah. Faham secara automatik juga. Nafyu ta'siri, oleh ternafi memberi bekas syai'in sesuatu, sikit pun minhu daripadanya, daripada alam, bit tabai dengan secara tabiat, au bila illati atau dengan secara illah. Kipah bukan tabiat dia memberi sejuk, memberi angin. Aircon bukan tabiat aircon yang memberi sejuk. Nasi bukan tabiat nasi yang memberi kenyang. Apa lagi? Panadol bukan tabiat Panadol yang memberi sehat. Au bila illah, bukan kerana kipah kita dapat angin, bukan kerana aircon kita dapat sejuk, bukan kerana nasi kita dapat kenyang, bukan kerana Panadol vaksin kita dapat sehat, bukan. Apa tu? Sebab semua tadi pun makhluk halam masih wallah yang tak boleh lepas dengan Allah. Itu ternafi juga. Ternafi memberi bekas sikit pun daripadanya, daripada alam, dengan secara tabiat atau dengan secara illah. Tu. Siapa yang iktikad tu kafir tu. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Habis. Wa idza wajaba syai'un, dan apabila mestilah sesuatu. Wa idza wajaba syai'un, dan apabila wajiblah sesuatu, ai minal mazkura tadi, daripada segala yang tersebut tadi tu, wujud kida baqa mukhalafah habis ila akhir tadi tu lah, istihala didduhu, nescaya tentu tidaklah oleh lawannya. Betul dah? Nah bila sebut kata Tuhan terkaya daripada tiap-tiap tak berajak ke apa-apa, lepas sebab-sebi daripada lain, mesti dia ada, tak ada dia tentu tidak. Mesti dia sedia, baru dia tentu tidak. Mesti dia kekal, binasa dia tentu tidak. Mesti tak serupa ia akan yang baru, serupa dia akan yang baru tentu tidak. Itu orang panggil istihala didduhu, tentu tidaklah oleh lawannya. Ila akhir mereka lagi. Bukan reka maknanya musambung lagi lah. Faham tak? Sebut kata dia tu terkaya, mesti dia ada cara-cara zat. Ada dia cara sifat apatah lagi jisim atau arak? Tentu tidak. Itu. Mesti ada di zatnya sifat pendengar, pekak, tentu tidak. Mesti ada di zatnya sifat melihat, buta, tentu tidak. Mesti ada sifat perkata, tu bisu dia, tentu tidak. Dah. Mesti ada si perkataan nafsi. Kelu dia, tentu tidak. Tu. Mesti ada di zatnya sifat berkuasa, lemah, tentu tidak. Ila akhir. Itu. Idza wajaba syai', mana tadi? Idza wajaba syai'un istihala didduhu. Wa idza wajaba syai'un, dan apabila mestilah sesuatu daripada yang tersebut, yang mesti yujibulahu ta'ala ila akhir tadi tu. Bila mesti sesuatu daripada itu, istihala didduhu, tentu tidaklah oleh lawannya, lawan syai' tadi tu. Habis. Haza, inilah yang tersebut, ma zakarna tu, barang yang telah menyebut oleh kami tadi tu. Ma bayyana pun boleh tak? Ikutlah. Haza, inilah al-mazkur yang tersebut, yang telah kami menyata tadi tu. Hasilu, kesimpulan ma bayyanahu, barang yang telah menyata meneranglah akan dia ma barang. Al-Imamus Sanusiyu, oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Habis. Walaka, dan haruslah bagi engkau juga, ai wayajuzulaka, dan haruslah juga bagi engkau, antakula, oleh bahawa engkau berkata, Allahu, bermula Allah tu alamun ala zatil wajibil wujudi al khaliqi lil alami. Terus situ dulu lah. Dah. Walaka antakula, tak apa dah, dekat dah dengan amal jumlah tusaniyat tu.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kunta, dan adalah engkau tu minal muttaqina. Tu kalau mu tu orang panggil bersifat tu dengan zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Nah. Wa kunta, adalah engkau tu minaz zahidin al mujahidin, setengah daripada orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersusah payah fillah ay fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, al-khawasi, yang sekalian orang yang tertentu, min ibadillahi Ta'ala, daripada segala hamba-hamba bagi Allah Ta'ala. Hamba-hamba mana? Hamba khasah ni. Tengok dia kata, alladzina qala, yang bermula hamba-hamba Allah Ta'ala tadi tu, qala, berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, fihim, pada hak, pada diri, pada hak, pada perangai. Mereka itu ibadullah tadi. Ibadullah hak khusus. Ibad belaka semuanya hamba Allah Ta'ala. Tapi ibad sini ibad yang khusus. Tu. Hamba yang khusus, hamba yang khawah. Tu. Allah Ta'ala firman mana? Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba-hamba mana? Hamba-hamba yang khusus. Hamba-hamba yang muttaqin, yang zahidin, yang mujahidin. Itu. Hamba-hamba tu, inna ibadi itu. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang khusus. Tu bukan sebarang hamba. Laisa laka, tidak adalah bagi engkau. Siapa engkau sini? Al-khitabu lil iblis. Khitab sini, tuju cakap sini, Tuhan kata sininya kepada iblis. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang khusus tu, tidak adalah bagi engkau, hei iblis, alaihi mudara, atas mereka itu sultanun, oleh kekuasaan, ai sultanatun wa wilayatun, kekuasaan dan kekuatan. Tak ada. Tu kenapa? Kerana hati mereka ni rapat dengan Allah Ta'ala. Nafah demi nafah duk ingat pada Allah Ta'ala. Tak ada celah, tak ada puyah syaitan iblis tu ada kuasa nak mengkecong ke dia, nak menipu ke dia, nak menyeleweng ke dia. Macam kita hamba yang umum ni, hamba yang am ni, banyaklah syaitan boleh duk tipu macam-macam. Bila-bila duk mengaji agama pun tipu syaitan lagi. Bila-bila duk mengajar agama pun tipu syaitan lagi. Bila duk buat kerja agama pun tipu syaitan lagi. Macam-macam tipu daya. Tapi kalau hamba tu hamba yang khawas, hamba yang khusus, maka tidak ada kekuasaan di atas syaitan iblisnya nak kecong, nak lara ke, nak nipu daya ke, dia tak ada. Wa kunta, dan adalah engkau tu minal muttaqina, setengah daripada orang-orang yang bertakwa pada Allah. Allazina lahum, yang bermula orang yang bertakwa ni, lahum, sabik dapatlah bagi mereka itu, allazi sa'adatud daraini, kebertuahan, keberbahagiaan, daraini, dua negeri. Mana? Dunia dan akhirat. Wala dunia nampak miskin, nampak susah, nampak payah, tapi hati dia tu lapar, dada, bahagia, puas hati, tak ada apa. Akhirat lebih-lebih lagi lah dapat dianya. Itu mana darah ini, ai dunia wal akhirah. Wasirtah, dan jadilah engkau hina idzin, ketika itu. Ketika mana? Hina idz kunta muttasifan bis sifatil mazkurati. Itu. Jadilah oleh engkau hina idzin, pada ketika itu. Ketika mana? Ketika adalah engkau tu bersifat dengan segala sifat-sifat yang tersebut. Mana? Zahid, mujahid, muttaqin. Tu. Mu bersifat dengan sifat ketika, mu bersifat dengan sifat tu, jadilah engkau ketika itunya afdala min katsirin minal malaikatil muqarrabina. Jadilah engkau tu akan yang selebih-lebih, akan yang paling lebih, orang yang terlebih utama. Maknanya min kasirin malaikat, min kasirin, daripada kebanyakan minal malaikatil muqarrabin. Yalah. Bukan orang panggil lebih muliamu daripada Jibril ke apa dak lah. Maknanya martabat tu tetaplah orang panggil ada, kita bahas dalam ilmu tauhid ni. Tu nak banding dengan Jibril, Mikail, Israfil tak boleh lah. Mana malaikat hak bawah ada tu, maksud mu tu lebih afdal daripada dia, mu lebih utama daripada mereka tu. Kenapa lebih utama? Illa pada kata afdalah.
id laisat lahum, kerana tidak adalah bagi mereka itu malaikat. Id laisat lahum, kerana tidak adalah bagi mereka itu ailil malaikati, tak ada bagi mereka itu malaikat syahwatun, syahwat keinginan, tad'u yang menyerulah ia syahwat tu. Tuh akan malaikat tadi tu ila qabihin, kepada kekejian, wala nafsun khabithatun, dan tidak ada juga nafsu yang keji, yang buruk, tak ada. Tuh. Kerana malaikat tu yusabbihuna al-laili wan nahar la yaftarun. Sentiasa menyucikan Allah Taala pagi petang siang malam, tak putus-putus. Tak putus-putus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah maksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan buat saja mereka itu akan apa barang yang diperintah mereka itu oleh Allah Taala. Itu malaikat. Sedangkan mung ni ada nafsu, ada syahwat. Lawa. Siapa satu masa, tu hakak hatimu. Tak ada apa. Martabat mung afdal daripada para malaikat, kebanyakan daripada malaikat muqarrabi. Wa kunta, dan adalah engkau tu qad khallafta, sungguhnya telah meninggal oleh engkau, hadzal aqabata tawilata, akan ini halangan yang panjang, asyadidata, halangan yang panjang yang bersangatan. Tuh tinggal wara'aka, di belakang engkau. Itu aqabatul awaiq. Tu aqabatul awaiq, itu mana aqabatut tawilah, aqabatut tawilah tasyadidatan, aqabatul awaiq. Wara'aka, tinggal di mana? Belakang kau, lepas dah. Wasabaqta, dan telah mendahululah oleh engkau, atau wasabiqta, dan telah mendahuluilah oleh engkau al-awaiqa, akan segala mawani'ah, akan mawani'ah mana segala mawani'ah, akan segala halangan-halangan, kullaha, semuanya sekali, ila maksudika, menuju kepada hal keadaan engkau tu. Ada hal kau nikah, hal keadaan engkau tu, ila menuju maksudika, tujuan engkau, wala yahulannaka, dan tidak terperanjak, tidak terkejutlah oleh engkau. Itu fa innahu, kerana sesungguhnya apa, kenapa tak terkejut? Apa tak terkejut? Bila seorang itu sapa di makam ni, tak terkejut. Kenapa tak terkejut? Fa innahu ay fa innas sabqa, kerana sesungguhnya mendahului itu. Mu dapat mendahului makam mu lebih daripada malaikat muqarrabin tu. Ada tu. Ma'al isti'anati billah. Serta dengan minta pertolongan Allah. Wal i'tisami bihi. Dan bergantung, mengonek-ngonek dengan Allah Ta'ala, berpegang mengonek-ngonek hatimu dengan Allah Ta'ala tu, lahinun. Lahinun maknanya ialah sungguhnya perkara yang mudah. Lahinun ay liyasirun ghairu asirin. Itu maknanya. Ialah sungguhnya perkara yang mudah, tidak payah. Nas'alullaha, kami mintalah akan Allah Ta'ala, kami mintalah akan Allah Ta'ala, wahwa, padahal ia Allah tu khairun mas'ulin, ialah sebaik-baik orang yang dimintakan. Minta apa? An yumiddaka, minta oleh bahawa memberi nikmatlah Allah Ta'ala akan dikau. An yumiddaka ay yu'inaka minal imdadi, menolong akan dikau daripada segala nikmat-nikmatnya. Itu maknanya orang panggil an yumiddaka. Wa iyana, dan kami juga. Jangan lupa lah kepada diri kita sendiri. Tengok Imam Ghazali, dia doa pada kita dan doa juga pada diri dia. Tumbuhi nikmat. Bihusni taufiqihi, dengan elok baiknya taufik Allah, taufiqihi, taufikillah, wa aunihi, dan pertolongannya Allah, wa taisirihi, dan kemudahannya Allah, likulli asirin, bagi tiap-tiap segala kepayahan. Kenapa? Fa innahu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tu al-kafi, ialah Tuhan yang mencukupi, yang memadakan, likulli muhimmin, bagi tiap-tiap yang dicita-citakan dia, wal isti'anati. Tuh. Dan diminta pertolonganlah bihi, dengan dia, dengan Allah Ta'ala, fi kulli mu'dilin, bagi tiap-tiap yang payah, diubati. Mana mu'dilin, mana tiap-tiap benda hak payah diubati. Payah nak berubat.
Fabiyadihil khalqu wal amru, maka di dalam kudrat kekuasaannya Allah Ta'ala lah, ai fabi qudratihi, fabiyadihi ai fabi qudratihi ta'ala, maka di dalam kudrat rentah kudrat Allah Ta'ala lah al khalqu makhluk wal amru dan pekerjaan, wahwa padahal ya Allah ala kulli syai'in, di atas tiap sesuatu yang mungkin. Nah, qadirun tu orang panggil sirah mubalaghah. Qadirun ay zatun muttasifatun bil qudrati. Nah, itu maknanya. Zat yang maha amat berkuasa, yakni zat yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Tu. Fahadha, maka inilah ay allazi zakarnahu. Barang yang telah menyebutlah oleh kami akan dia. Barang aradna menghendakilah oleh kami zikrahu akan menyebutnya barang fi hadzal babi, di dalam bab ini, iaitu babus salis fi aqabatil awaiqi. Dia orang panggil bab yang ketiga ni. Wala haula, dan tidak ada daya lah ailana bagi kami natahawwala bihi anil maksiati. Tidak ada daya lah bagi kami nak merubahkan dengan daya tersebut daripada maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kuat lah ailana nataqawwa biha anit ta'ati. Nak mengkuatkan dengan dia, dengan kuah tu di atas ketaatan, tidak ada illa melainkan wahuma billah, melainkan kedua-dua kuah dan haul tadi tu billah ay bi'anatillahi ta'ala. Allah tu al-aliyyil azimi, yang maha tinggi martabatnya, al-azimi yang maha agung lah pangkatnya. Habis itu kemudian katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qaddasallahu sirrahu al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat, fi uqubatir rabi'ati, pada menyatakan halangan yang keempat, wahia dan aqabatur rabi'atu tu apa? Aqabatul awaridi, ialah aqabah awarid pula dah. Yang ni aqabah yang menishtighal, menyibukkan kita daripada taat. Duk tengah taat ni tapi dia menyibuk hati kita. Itu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.